Hello everybody. Once again I am here with you for the new session and yesterday we have seen that is what is to be Einstein theory regarding the thermal properties or the lattice heat capacity is to be there. Now today we are looking forward for the lattice heat capacity as an Debye's model and what Debye's suggestions and what exactly he discriminated the whatever be the classical as well as the Einstein theories to be there, and what exactly the suggestions or what exactly assumptions Debye suggested in his model, that we will see in detail. Now let's come to the point, that is what exactly Debye's model suggestions and what exactly the his assumptions are to be there. Now first thing, let's start with the what exactly Einstein suggested, or the Einstein's suggestion theory was to be related with the vibrational motion of the crystal is to be is same as the single atom is to be there, and as the single atom is going to be vibrating as good as the total vibration is independently vibrating, and its natural whatever be the vibrations of this single atom with the natural frequency omega 0 is taken as a total vibration of that one dimensional or the similar frequency for the all the whatever be the atoms are in this in the solid is to be there. That is what the Einstein and the classical theories suggestions, and that natural frequency was taken as an omega 0 is to be there. But the Debye suggestion was to be that as the atoms are, as far as the solids are going to be concerned, atoms are bonded, strongly bonded with each other, and that's why the solids are having the shape and the dimensions are to be there. And in this case the whatever be the vibrations of the atoms or the particularly single atom cannot be vibrate independently, and that means to be one atom is going to be vibrating, all other atoms are also going to be vibrating with the different frequency. As the one atom is vibrating with the one frequency, another closer or neighboring atom is not going to be vibrating with the same frequency. That means to be each atom is going to be vibrated with the different frequencies, and that is what the Debye suggested, that all the atoms are strongly bonded as and each of therefore having the vibrations are independent, and what is to be as an to be taken into account was suggestion was to be particularly when the vibrational motion of the system is going to be equivalent to the whatever be the vibration motion of the system couple harmonic oscillator. He used the word that is to be called as a couple harmonic oscillator is to be there. Now because all the atoms are bonded with each other, that's why it is called in the systems vibrations are to be there, and that can which can these vibrations can be propagated with the range of the frequencies, different range of frequencies, because each one vibration is different, and that's why frequency is to be different. As far as frequency is going to be concerned, number of vibrations per cycle is going to be the frequency, and that's why each atom's vibrations are different, frequency of the particular atom is going to be different, and crystal have, that's why that crystal have number of modes of vibration. म्हणून त्या क्रिस्टलला एकाच मोडमध्ये व्हायब्रेशन असं कन्सिडर करता येत नाही. प्रत्येक ॲटम ज्या अर्थी बॉन्डेड विथ ईच अदर आहे, मीन्स कनेक्टेड टू ईच अदर आहे, पण त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचं व्हायब्रेशन हे कनेक्टेड एकमेकाला असले तरी वेगवेगळं असते. दॅट इज व्हाय द मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन, म्हणजे एकाच फ्रिक्वेन्सीला प्रत्येक ॲटम वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायब्रेट होऊ शकतो, आणि दॅट्स व्हाय द क्रिस्टल हॅव द मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स, अनेक प्रकारचे व्हायब्रेशन्स त्याच्यामध्ये असतील, आणि एक कॉमन फ्रिक्वेन्सी त्याला कन्सिडर करता येणार नाही. आणि म्हणून अगेन whatever be the number of vibrational modes with per unit frequency is called as a your density modes. आणि
density of modes are to be there. And here it is nothing but to be given in this fashion. If you look at this part where it is to be the number of modes of vibrational modes पर युनिट लेंथ, म्हणजे प्रत्येक पर युनिट फ्रिक्वेन्सी, एक फ्रिक्वेन्सी समजा पास केली तर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स मला मिळतील. म्हणजे एक फ्रिक्वेन्सी जर पास केली त्या क्रिस्टलमधून तर प्रत्येक ॲटम वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायब्रेट होईल, म्हणजे वेगवेगळे व्हायब्रेशन्स प्रत्येक ॲटममधून येतील. तर त्यामुळे मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स देर आर नॉट सिंगल, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन. आणि असे नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन पर युनिट फ्रिक्वेन्सी हे जेव्हा आम्ही कॅल्क्युलेट करतो, दॅट इज नथिंग बट टू बी कॉल्ड डेन्सिटी ऑफ मोड्स. अँड डेन्सिटी ऑफ मोड्स दॅट इज गिवन विथ द झेड न्यू, and z nu is nothing but to be given with that as a density of modes are to be there. Now how to get calculate this density of modes? Actually when we are looking for here the Einstein was to be there, it is not corrected, it is actually the Debye's theory is to be there. And density of modes are nothing but to be how much types are to be there. आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायच्या आधी किती प्रकाराने व्हायब्रेशन होते, त्याच्यानंतर व्हायब्रेशनल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायचा पार्ट येतो. आणि म्हणून सगळ्यात पहिले डीबायने जे मांडलेलं आहे की ह्याच्यामध्ये एक ॲटम एकाच पद्धतीने सगळ्या ॲटम्सचं व्हायब्रेशन होत नाही, कॉमनली ॲज ए कॉमन फ्रिक्वेन्सी घेता येत नाही, त्याची प्रत्येकाची वेगवेगळी फ्रिक्वेन्सी किंवा व्हायब्रेशन आहे. मग हे किती प्रकाराने व्हायब्रेशन होते दॅट वी हॅव टू गोइंग टू बी कॅल्क्युलेटिंग. आणि ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी डेन्सिटी ऑफ मोड्स आपल्याला जेव्हा कॅल्क्युलेट करायचे आहेत, कारण नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन पर युनिट फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे एका फ्रिक्वेन्सीला किती पद्धतीने व्हायब्रेशन होणार, दॅट रेंज ऑर दॅट कम्प्लीट व्हायब्रेशन्स आर नथिंग बट टू बी कॉल्ड डेन्सिटी ऑफ मोड्स. आणि म्हणून ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काही कन्सिडरेशन्स ह्याच्यामध्ये जे काही घेतलेले आहेत अकॉर्डिंग टू द डीबायस मॉडेल सजेशन, that if you look at this case where the L is going to be the length of the string is to be here. Suppose एक अशा प्रकारचा स्ट्रिंग घेतला आणि त्याची एक लेंथ कन्सिडर केली, and that is to be as an here it is to be as an one string is taken into account. ही एक सपोज टू बी ॲज ए स्ट्रिंग एक कन्सिडर केली आणि त्याचे दोन्ही पॉईंट्स हे फिक्स केले. आता दॅट इज व्हॉट द वन डायमेन्शनल कंटिन्युअस स्ट्रिंग. आता ही वन डायमेन्शन एकाच डायरेक्शनमध्ये आहे, एक्स ॲक्सिसला आहे, तसं वाय ॲक्सिसला असेल, झेड ॲक्सिसला. पण आता सिंगल वन डायमेन्शनमधला आधी आपण व्हायब्रेशनल मोड्स आपण कॅल्क्युलेट करायला होतं. तर त्या केसमध्ये एल बी द कॅपिटल एल इज नथिंग बट टू बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. याला स्ट्रिंगच का म्हणलं, कारण स्ट्रिंग म्हणायचं कारण दोन्ही साईड ह्याच्या फिक्स केलेल्या आहेत, म्हणजे तेव्हा तो स्ट्रिंग होतो आणि मला असे व्हायब्रेशन्स मिळतात. तो दॅट इज व्हॉट द लेंथ इज सपोज टू बी कॅपिटल एल आणि व्हायब्रेट इन द लॉन्जिट्यूडनल मोड. आणि हे जे काही ह्याचं व्हायब्रेशन आहे लॉन्जिट्यूडनल मोडमध्ये, म्हणजे थ्रू अँड फ्रो, पुढे आणि मागे अशा पद्धतीने होते. विथ बोथ द एंड्स आर गोइंग टू फिक्स. एक्स इज द नथिंग बट टू बी द पोजिशन ऑफ द लाईन एलिमेंट. त्याच्यामध्ये एक जो काय घेतला आपण एक एक्स, एक स्मॉल एक्स इज नथिंग बट टू बी द पॉईंट ॲज द पोजिशन ऑफ द लाईन एलिमेंट ऑफ अँड यू एक्स टी, म्हणजे एक पॉईंट अशा ठिकाणचा एका पोजिशनचा आणि त्याची पोजिशन ॲज एक्स आणि टी बी द टाईम, त्या टाईमला त्याची पोजिशन एक्स इज गोइंग टू बी देअर. इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ॲट एनी टाईम टी, दॅट इज व्हॉट द पोजिशन ऑफ दॅट line element is going to be as an u x and t is to be there. X is the position and the t is nothing but to be at that time. Therefore amount of the strain is going to be calculating, it is nothing but to be given with the value a. आणि ती जर कॅल्क्युलेट करायची राहिली तर इट इज नथिंग बट टू बी du by dx is to be there. So change in the particularly whatever be the line element according to the whatever be the length dx is to be there, and this is what the amount of strain change upon original length upon the change in this particular case, and that is nothing but to be given with the strain is going to be there. Amount of the strain is nothing but to be given in this fashion as a E is equal to du by dx is to be there. Again, as for if the strain is produced by force and y is the Young's modulus of the string. आता जर समजा फोर्स कॅपिटल एफ कन्सिडर केलं आणि y आपल्याला माहिती आहे की इट इज नथिंग बट टू बी यंग्स मॉड्युलस, आणि मॉड्युलस काय असते, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज टू बी देअर. आणि ह्या केसमध्ये
सगळ्यात महत्त्वाचं मॉड्युलस जे काय आहे यंग्स मॉड्युलस आणि पर्टिक्युलरली फोर्स पर युनिट length and force, that is what to be as an again to be as an strain change upon unchanged original, that is what the strain part is to be there. आणि ह्या केसमध्ये इथं F is going to be the force and Y is nothing but to be Young's modulus of the stream. Then for the unit cross section area we can write as far as Young's modulus is nothing but to be F upon E is to be there. आता Y म्हणजे यंग्स मॉड्युलस आहे आणि F इज नथिंग बट टू बी फोर्स पर युनिट एरिया अपॉन दी वॉट एव्हर बी दी strain is to be there. That's what Y is to be there. That is longitudinal stress upon longitudinal strain is to be there. आणि ह्या लाईन एलिमेंट असल्यामुळे लॉन्जिट्यूडनल आपण म्हणलेलं आहे. आणि ह्या केसमध्ये वाय यंग्स मॉड्युलस इज नथिंग बट टू बी F by E is to be there, where E is nothing but to be the strain is to be there. आणि ते आपण कॅल्क्युलेट केलेलाच पार्ट आहे. सो पुटिंग दिस व्हॅल्यूज नाव कन्सिडर अन एलिमेंट लेंथ डेल एक्स. जर समजा एलिमेंटची लेंथ डेल एक्स एवढी जर कन्सिडर केली, so that will be the, suppose this is what the case where it is to be as an element length del x is to be there, and if the strain at one of the end is given to be as an part where it is to be as an E of x, ह्याच्यामध्ये जी काही आणखीन एक महत्त्वाचा पार्ट तो म्हणजे बेसिकली हिअर आर द टू थिंग्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स. वन इज कन्सिडर एलिमेंट ऑफ लेंथ. त्या एलिमेंट जेवढा काही एलिमेंट मी स्ट्रेस देणार म्हणजे ह्याला ही जी टोटल लेंथ आहे त्याची कॅपिटल एल आणि त्या पार्टिकलची पोझिशन ॲट इट इज एक्स इज टू बी देअर आणि त्यापैकी जेवढ्याला मी डिस्टर्बन्स क्रिएट करायलो दॅट इज व्हॉट टू बी देअर, तो एलिमेंट लाईन एलिमेंट दॅट इज टू बी देअर. आणि हिअर या केसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा आणखीन एक पार्ट की जी काही त्याची स्ट्रेन आहे, इफ द स्ट्रेन ॲट वन ऑफ इट्स एंड म्हणजे बोथ द एंड्स जे काय आहेत त्याचे एक एंड हाय आणि एक एंड हाय, ॲट वन एंड सपोज टू बी ॲट दिस एंड इट इज टू बी ॲज एन E ऑफ एक्स इज टू बी देअर, त्याची जी काही पोझिशन असेल. मग अदर एंडला त्याचं जी काही स्ट्रेन असेल दॅट इज गोइंग टू बी कॅल्क्युलेटेड. देन इट्स व्हॅल्यू ॲट द अदर एंड म्हणजे स्ट्रेनची व्हॅल्यू अदर एंडला जर कॅल्क्युलेट करायची राहिली तर E ऑफ एक्स दॅट इज प्लस डो ई बाय डो एक्स इंटू डेल एक्स. कारण लाईन एलिमेंट आपण काय म्हणलेलं आहे, इट इज हॅव्हिंग द लेंथ डेल एक्स इज टू बी देअर आणि म्हणून डो ई बाय डो एक्स इंटू डेल एक्स, this is what the del x it is called together, which is equal to E of x plus डो टू. आता E ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती, E ची व्हॅल्यू जर इथं पुटअप केली मी दॅट इज टू बी ॲज एन डी यू बाय डी एक्स, तर हे काय व्हायला डी डी एक्स ऑफ डी यू बाय डी एक्स आणि म्हणून डी डी एक्स ऑफ डी यू बाय डी एक्स म्हणजेच डी टू यू बाय डी एक्स स्क्वेअर अँड दॅट्स व्हाय द व्हॅल्यू विल बी कमिंग टू बी दिस मच ऑफ अमाऊंट इंटू डेल एक्स इज टू बी. हे झालं वॉट एव्हर बी दी स्ट्रेन ॲट द अदर एंड. अँड ॲट द वन एंड आपण काय म्हणलं आहे E ऑफ एक्स आहे या ठिकाणी, पण ह्या एंडला किती झालं आता ते E ऑफ एक्स प्लस डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर इंटू डेल एक्स इज टू बी देअर. दिस इज व्हॉट द स्ट्रेन ॲट द अदर एंड इज टू बी देअर. नाव अगेन आपल्याला रिलेशनशिप माहिती आहे फोर्स पर युनिट एरिया अँड दॅट इज व्हॉट टू बी ॲज एन युअर force per unit area, that is stress again to be as an your strain change upon original longitudinal stress upon longitudinal strain, that is longitudinal length that is what longitudinal stress upon longitudinal strain which is to be as an called to be as an your Young's modulus. आणि आता force per unit area that is to be as an your stress and E is nothing but to be here taken to be as a strain is to be there. That is your total three things are very important. Y, that is Young's modulus, again to be as an E, that is your strain, capital F, force per unit area, that is unit area is to be taken into account. That's why it is whatever be the stress is to be there, that is taken as a capital F.
आता ह्या केसमध्ये दोन्ही एंडला वन एंडला, कारण दोन्ही एंड फिक्स आहेत, एका एंडला स्ट्रेन आहे ई ऑफ एक्स आणि अदर एंडला जी कॅल्क्युलेट केलेला आहे आपण ई ऑफ एक्स प्लस जे काय इथं कॅल्क्युलेट केलेला पार्ट आहे प्लस डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर इंटू डेल एक्स इज टू बी देअर. फोर्स ॲट द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर टू बी देअर. आणि हे अशा प्रकारे हे एका एंडला जे काही मला आता फोर्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे, कारण आता मला काय माहिती वाय इज इक्वल टू दिस इज व्हॉट द आय एम टॉकिंग अबाउट ई ऑफ एक्स अँड हे जे आहे दोन्ही पण काय आहेत, हे आहेत स्ट्रेन. पण आता फोर्स वाय इज इक्वल टू एफ अपॉन आपण बघितले आताच एफ अपॉन ई इज टू बी देअर. एफ इज व्हॉट फोर्स पर युनिट आणि वाय इज नथिंग बट टू बी यंग्स मॉड्युलस आणि अपॉन ई इज नथिंग बट टू बी स्ट्रेन इज टू बी देअर. मग ह्याच्यावरून जर एफ काढतो म्हणलं मी तर एफ इज इक्वल टू वाय इंटू ई म्हणजे स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉड्युलस दॅट इज वाय. म्हणजे फोर्स ॲट द टू एंड्स म्हणजे दोन्ही एंडला फोर्स किती आहे जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर काय करावं लागेल, व्हॉट एव्हर बी दी स्ट्रेन इंटू दॅट यंग्स मॉड्युलस. म्हणून एक एंडला ज्या एंडला स्ट्रेन ई ऑफ एक्स होतं तिथं फोर्स किती होईल ई ऑफ एक्स इंटू कॅपिटल वाय आणि अदर एंडला जिथं की स्ट्रेन किती होतं ई ऑफ एक्स प्लस डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर इंटू डेल एक्स तिथं फोर्स किती होईल ई ऑफ एक्स प्लस डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर इंटू डेल एक्स इंटू वाय. दॅट इज व्हॉट द केस. आणि हे झालं फोर्स ॲट बोथ द एंड्स म्हणजे दोन्ही एंडला काय किती फोर्स आहे देट वी कॅन कॅल्क्युलेट युजिंग दिस रिलेशनशिप. देअरफॉर द नेट फोर्स, आता जर समजा ह्याच्यावरून मला नेट फोर्स काढायचा असेल तर ह्याच्यातून मला मायनस करावं लागेल. ह्याच्यामधून जर मी मायनस केलं ई ऑफ एक्स इंटू वाय, आता ई ऑफ एक्स इंटू वाय इथं पण बघा वायने जर ह्याला मी मल्टिप्लाय केलं ई ऑफ एक्स इंटू वाय येते प्लस डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर डेल एक्स वाय, त्याच्यातून मायनस काय ई ऑफ एक्स वाय म्हणजे ही ई ऑफ एक्स वाय मायनस ई ऑफ एक्स वाय हे गेलं. मग नेट अमाऊंट ऑफ फोर्स ऑन द एलिमेंट किती होईल डो टू यू हे उरलेला डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर इंटू डेल एक्स वाय इज टू बी देअर. So this is what the amount of the force, net force on the element is to be there and it is given with this relationship. आता या केसमध्ये पुन्हा जेव्हा हे डेन्सिटी मोड्स आपण पाहतोय याच्यामध्ये ज्यावेळेस हा पार्ट फोर्स ऑन द नेट फोर्स वी हॅव कॅल्क्युलेटेड. आता फोर्स ऑन द लाईन एलिमेंट, आता जर समजा फोर्स ऑन द लाईन एलिमेंट जर मला बघायचं असेल तर दॅट मच ऑल्सो कॅन बी रिटर्न इन दिस फॅशन. या एलिमेंटवर जेवढा काही फोर्स आहे इट इज नथिंग बट टू बी रो इंटू डेल एक्स डो टू वाय बाय डो टी स्क्वेअर अँड इट इज नथिंग बट टू बी रो इज नथिंग बट टू बी द डेन्सिटी ऑफ द स्ट्रिंग. जर समजा ही स्ट्रिंग कशा प्रकारची घ्यायलो त्याच्यावर सुद्धा डिपेंड करते व्हॉट अमाऊंट ऑफ फोर्स. जर समजा मी पतला तार घेतला तर ह्याचे व्हायब्रेशन्स ह्याच्यामधून येणारे फोर्स दॅट विल बी अकॉर्डिंग टू दॅट. पण हीच जर वायर जाड घेतली तर फोर्स विल बी डिफरंट ॲट दिस वे. म्हणजे डेन्सिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट ॲज फॉर ॲज द फोर्स ऑन द लाईन एलिमेंट इज गोइंग टू बी कन्सर्न. आणि म्हणून देअरफॉर या केसमध्ये जेव्हा केव्हा मी समजा आता व्हॉट एव्हर बी दी due to the whatever be the your stress sorry the force on this particular line element I am going to calculate, I have to taken into account the density of that string is to be there. आणि म्हणून त्यावरून मग मला ह्याच वरून फोर्स ऑन द लाईन एलिमेंट लिहित असताना डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर into del xy is equal to I can write whatever be the rho into del x into do to y do to u by do x square or I can say आता ह्याच इक्वेशनला म्हणजे हे जे आहे फोर्स पर त्या पद्धतीने लिहिलेलं फोर्स ॲक्टिंग ऑन ते आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं इतकं आलं होतं फोर्स आणि ह्या पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलेलं आहे डेन्सिटी वगैरे एवढं. मग हे दोन्ही इक्वल आहेत. मग हे जर इक्वल दाखवले तर याच्यावरून मला डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू लिहिता येते. हेच पार्ट जाईल ह्या साईडला, मग हा साईडला गेला तर हा डिवायडेड बाय होईल. मग हा जर डिवायडेड बाय झाला
तर मला व्हॅल्यू काय मिळेल, ही क्वांटिटी कुठं जाईल, ही क्वांटिटी जाईल इथं, म्हणजे डिवायडेड बाय दिस वच इथं जाईल. मग उरलेला पार्ट म्हणजे काय होणार आहे, डो टू यू म्हणजे दिस डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू, म्हणून बघा इथं लिहिलेलं आहे डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू, इथं डेल एक्स आणि हा डेल एक्स मग काय होईल, कॅन्सल होईल, उरल काय रो बाय वाय, हे बघा इथं दॅट्स वाय इट इज टू बी एज एन रो बाय वाय इज इक्वल टू रो बाय वाय इंटू काय येणार आहे, इंटू मला मिळणार आहे इथं डो टू यू बाय डो टी स्क्वेअर, हे बघा, and that's why the value is to be nothing but to be here rho by y into dou to u by dou x square is to be there. And if I am going to write this in simple way, is nothing but to be dou to u by dou x square is equal to 1 by vt square into dou to u by dou t square is to be there. So here at this stage 1 by vt is nothing but to be the relationship for the basically y by rho reverse represent the velocity of the propagation of the that particular string is to be there. म्हणजे this is what the case again where it is to be as an rho upon y, and this reverse of this thing is nothing but to be velocity of the propagation, त्याचा reciprocal जर बघता, so under root of v of s is to be there, and this is nothing but to be the v of s, that is the velocity of the string is to be there, and under root of y by rho represents the velocity of the propagation. And here it is somehow it is given to be as an the relationship for the your velocity in that case as far as the string is going to be concerned. Now in this density modes आता velocity मिळाल्यानंतर मला जेव्हा की ह्याचे केसमध्ये जेव्हा केव्हा मला आता ह्याचे नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स मी जेव्हा कॅल्क्युलेट करायचं म्हणतोय, तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घेण्याचं पार्ट म्हणजे इथं जी स्ट्रिंग आपण कन्सिडर केली ह्याला जर मी असं व्हायब्रेट केलं तर मला असं ही हाफ वेव्ह मिळते आणि ही हाफ वेव्ह मिळते. आपण स्ट्रेट लाईन वेव्हमध्ये बघितलं जर अशा पद्धतीने जेव्हा वेव्ह जेव्हा जनरेट होणार आहे म्हणजे नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्समुळे, तर मला एक कंप्लीट व्हायब्रेशन हे इथून इथं हाफ सायकल जाणं आणि इथून इथं पुन्हा ह्या ठिकाणी जाणं, दॅट इज व्हॉट वन कंप्लीट, म्हणजे ह्याला वेव्हला डबल डिस्टन्स दोनदा हे यल डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागेल, तेव्हा म्हणजे ह्या ठिकाणी लॅम्बडा किती होणार आहे 2L आणि L कोणता कॅपिटल L, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कॅपिटल L, म्हणून लॅम्बडा म्हणजे डिस्टन्स ऑर द वेव्हलेंथ इज नथिंग बट टू बी हिअर टू बी एज अँड 2L इज टू बी देअर. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, जी वेव्ह ज्या पद्धतीने इकडून इकडं चालली त्याच सेम ॲम्प्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सीने इकडून इकडं जाणार, म्हणजे सुपर इम्पोजिशन विल गिव्ह यू स्टँडिंग वेव्ह, आणि म्हणून त्याची जी काय व्हेलॉसिटी आहे इन दॅट केस v ऑफ s दॅट इज टू बी द व्हेलॉसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्ह इज नथिंग बट टू बी v ऑफ s इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट. अँड considering these factors again u of xt is equal to I can write, म्हणून त्याचा simple harmonic wave equation as far as that string is going to be concerned, it is related to equal to the standing wave or the stationary wave I can say, आणि म्हणून equivalent to this stationary wave it is written as a likewise this u of xt is equal to a sin pi x by l into pi of x into cos of twice pi mu is to twice pi mu is to be there, and that is x nt is to be there, and here n is the positive integer, there it is to be हे जे काय small n आहे it is to be इथं n pi by l it is to be there, n म्हणजे कितवी वेव्ह जनरेट होणार, n pi by l into x cos of twice pi twice pi mu nt is to be there, that is related with that. ह्या केसमध्ये n is nothing but to be the positive integer greater than 1, म्हणजे वेव्ह 0 नसणारे त्याच्यापेक्षा 1 number of positive integers means the atoms are going to be concerned to be greater than 1, आणि म्हणून
Using this relationship in the previous equations, we have the relationship for the lambda, that is lambda n is equal to 2l by n is to be there. That is what the, आता लॅम्बडा एन म्हणजे वेवलेंथ, इथं आपण जसं म्हणलं की दोनदा त्याला येऊन जावं लागेल, दॅट इज व्हॉट द केस इज टू बी देअर. आणि हिअर इन दिस केस द वॉट एव्हर बी दी wavelength part is to be there, 2l by n is to be there, frequency and the distance part is to be there, and according to that whatever be the lambda s is nothing but to be given in this relation. याच्यामध्ये न्यू n, that is the frequency what you are going to calculate talking about. आता फ्रिक्वेन्सी आणि ह्याचं रिलेशनशिप आपण सुरुवातीला डिस्कस केलं होतं वेव्ह इक्वेशनमध्ये 2nd इयरला, दॅट इज व्ही इज इक्वल टू एन लॅम्बडा, हे कुठं तर तुम्ही ऐकलं असेल वेव्समध्ये. आता त्या ठिकाणी व्ही काय होतं, वेलॉसिटी होती ऑफ वेव्ह, एन काय होतं, फ्रिक्वेन्सी होती, आणि लॅम्बडा काय होतं, वेवलेंथ होती. आता त्याच रिलेशनचा वापर घेऊन इथं व्ही ऑफ एस म्हणजे काय, velocity of wave is to be there, standing wave or the string velocity is to be there. आता mu n is काय, what is to be as an your frequency is to be there, mu n that is called to be as an frequency, ही frequency आहे, आणि लॅम्बडा ही काय, वेवलेंथ आहे. मग v म्हणजे velocity is equal to n लॅम्बडा, इथं n म्हणजे frequency, लॅम्बडा म्हणजे वेवलेंथ. आता ते रिलेशनशिप बघत होतो आपण, बेसिकली वेव वेलॉसिटी अँड द whatever be the wavelength and the frequency relationship. तसंच त्याच रिलेशनचा वापर करून mu of s is equal to v of s upon lambda n is to be there. म्हणजे हे जर v velocity is equal to जर मी लिहिली तर न्यू n इंटू लॅम्बडा n म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ. इथं सुद्धा फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ, हे जे जुनं इक्वेशन बघितलं होतं, ही वेलॉसिटी ऑफ द वेव्ह सेम केसमध्ये, फक्त ह्याला लिहित असताना फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू लिहिले, आणि तेच व्ही एसची व्हॅल्यू जर मी इथं पुटअप केली, दॅट इज टू बी ॲज अन द न्यू रिलेशन इज टू बी आय हॅव इन दिस लाईकवाईज दिस. सो ॲज फॉर ॲज लॅम्बडा एन जो काय आहे, इथं जर ह्याची व्हॅल्यू पुटअप केली, व्ही एस अपॉन इथं 2l बाय एन, इट इज म्हणजे 2l बाय एन म्हणजे एन जाणार 1, म्हणजे एन व्ही एस अपॉन 2l म्हणजे म्यू एन, न्यू एन ते न्यू आहे, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ सिंगल आयटम और वॉट एवर इट मे बी इज नथिंग बट टू बी एन व्ही एस व्ही सफिक्स एक्स अपॉन 2l इज टू बी देअर. दिस इज व्हॉट द फर्स्ट एन, म्हणजे जर समजा एनची व्हॅल्यू 1 पुटअप केली, फर्स्ट एक फ्रिक्वेन्सी जर मी रिप्रेझेंट केली, एकच फ्रिक्वेन्सी रेंज मी जर त्याच्यामध्ये सोडली, तर आय विल गेट व्ही एस अपॉन 2l, दॅट इज व्हॉट. दुसऱ्या फ्रिक्वेन्सी, वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला, दॅट इज व्ही एस अपॉन एल इज टू बी देअर. अकॉर्डिंग टू दॅट थर्ड एन इज गोइंग टू बी चेंजिंग, म्हणजे प्रत्येक एन जसं चेंज होत चालला, अकॉर्डिंग टू दॅट दिस युअर म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 दॅट विल बी डिफरंट अकॉर्डिंग टू दिस. म्यू एन बाय 2l, म्यू 2 इज इक्वल टू सॉरी व्ही एस बाय 2l, म्यू 2 is equal to vs by l, म्यू 3 is equal to 3 vs upon 2l. likewise this relationship will be continued. आता ह्याच मध्ये एक फ्रिक्वेन्सी ज्या काही मोड्स आहे, वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीज जसं आपण म्हणलं की मिळतात, डेन्सिटी ऑफ मोड्स म्हणजे एकाच फ्रिक्वेन्सीला नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स दॅट विल बी डिफरंट फ्रिक्वेन्सी, म्हणून दॅट्स वाय number of vibrations are different for the different items, and that's why the frequencies are different for the single mode of operation or the vibration is to be there. आणि म्हणून number of modes of vibration, number of vibrational modes per unit frequency will be nothing but to be density of the density modes are to be there, and the density of modes are to be there. आणि त्यामधून जर जी काही मी फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम जर ड्रॉ केला, तर दॅट विल बी लुक्स लाईक्स टू बी ॲज अँड लाईक दिस. हिअर आर द फ्रिक्वेन्सीज ऑन दिस वे, अँड हिअर द मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स आर टू बी देअर. फॉर increasing the frequency, vibrations are nothing but to be according to that discrete values or the different vibrations are, you will see frequency spectrum of the continuous strings are to be there. Now this shows that the frequency of the string can have the discrete values. प्रत्येक ह्याला जसं म्हणलं की व्हायब्रेशन वेगळा असेल म्हणून त्याची डिस्क्रीट व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या येतील, आणि इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ व्ही एस बाय 2l म्हणजे त्याच फॉर्ममध्ये
कारण जशी फ्रिक्वेन्सी बदलली त्यानुसार ह्याचं व्हायब्रेशन्स जे आहेत किंवा ही जी वेवलेंथ आहे त्यानुसार त्याचं जे काही जे मल्टिपल मोड्स ऑफ vibrations जे आहेत that will be according to that frequency will be according to that is to be as an Vs upon 2L is to be there. It multiplies the frequency spectrum of the continuous strings is discrete values, वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज येणार कारण ते प्रत्येक ॲटम एकमेकाला अटॅच आहे. जो पहिला ज्या पद्धतीने व्हायब्रेट होईल बाजूचा तशाच पद्धतीने व्हायब्रेट होणार नाही, तर कदाचित त्याच्यापेक्षा थोडा कमी व्हायब्रेट होईल आणि वेगळ्या मोडमध्ये. म्हणून प्रत्येक जे काही व्हायब्रेशन आहे हे डिस्क्रीट व्हॅल्यूज रिप्रेझेंट करेल आणि म्हणून डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज म्यू एन, म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4 अशा वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीज आपण त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट केल्या. अँड दॅट्स व्हॉट द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम or the frequency spectrum is shown with the discrete values are to be there, and lines equidistance of each other, and that's why प्रत्येक equal distance ला जे काही लाईन्स आहेत त्यानुसार त्याचं स्पेक्ट्रम आपल्याला बघायला मिळेल. According to that, n is nothing but to be given 2L upon Vs into nu n is to be there, and with this dn is equal to also smaller value, I can write 2L upon Vs into dou nu is to be there, and these are the possible modes of vibration. म्हणजे ज्या पद्धतीने n चेंज होत राहणार आहे त्यानुसार frequency is also going to be, the modes of vibrations are also going to be changing. But all these things of vibrations, all these modes of vibrations are for a one dimension. हे जे काय आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे हे सगळं मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स फॉर अ सिंगल वन मोड ऑफ व्हायब्रेशन इज नथिंग बट टू बी सिंगल डायमेन्शन. एकाच डायमेन्शनला एक्स ॲक्सिसलाच फक्त आपण मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स बघितले. जसं मला 3 डायमेन्शनला मला ही 3 मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स बघावं लागेल. हे फक्त मी एका मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्सबद्दल बोलायलो आणि दॅट इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ द व्हॅल्यू. इट इज टू बी ॲज द dn इज इक्वल टू 2L अपॉन Vs इंटू d न्यू इज टू बी देअर. म्हणजे ज्या पद्धतीने नंबर बदलणार त्याचा आयटमचा जसं चेंज होत राहील त्यानुसार त्याच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये काय होत जाणार, बदल होत राहणार. आणि पॉसिबल मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स आर डिफरंट फॉर दिस सिंगल डायमेन्शन. 3 डायमेन्शनला ते वेगवेगळं राहणार. ॲव्हरेज एक येईल पण प्रत्येक डायमेन्शनला दॅट इज गोइंग टू बी दी डिफरंट वन. सो दिस इज व्हॉट द केस वेअर वी आर लुकिंग फॉर द मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन. आणि नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स per unit frequency is nothing but to be density of modes, and the density of modes we have calculated, and the number of modes of vibrations we have seen, possible modes of vibrations for the single dimension we have seen. For the next part again we will calculate for the all modes of म्हणजे all the 3 dimensions ला total modes of vibrations कसं होणार आहे. हे सिंगल डायमेन्शनला नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स बघितले. ऑल 3 डायमेन्शन्सला किती कशा पद्धतीने मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स मिळतात ते आपण पुढच्या पार्टमध्ये शिकू. टिल देन टेक केअर अँड बी ॲट होम अँड बी सेफ. टिल देन थँक्यू.